डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से। इतिहास दे विच प्रसंग चल रहा से संहारी जी दा। लाहौर तो सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे ताए दे पुत्र भरा संहारी जी सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंचे ने। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने उन्हां नूं अपने चरणां ते मत्था नहीं टेकण दिता, सगों आप नमस्कार कीते। संहारी जी ने आख्या कि सच्चे पातशाह, असीं ते इस दुनिया दे धंधियां दे विच फसे होए संसारी जीव हां। तुसीं सारियां शक्तियां दे मालक हो, तुसीं मेरे चरणां दे उत्ते नहीं सी मत्था टेकना। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। पुन श्री रामदास जी कहें, बड़े प्रात को पद तुम हैं। जदों संहारी जी ने इस तरह आख्या ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि तुसीं मेरे वड्डे भरा हो, इस करके तुहाडी पदवी मेरे तो उच्ची। अर्पित बड़े प्रात को नंदन, या ते उचित हमो को बंधन। एक ते तुसीं मेरे तो वड्डे हो, ते दूसरा मेरे पिता तो वड्डे जिहड़े भरा ने, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਚਿਤ ਹਮੋ ਕੋ ਬੰਧਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਸੰਹਾਰੀ ਜੀ, ਇਹੀ ਉਚਿਤ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇਮ ਦੋਏ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਕਹਤੇ ਸਮੋ, ਕਰੀ ਸਪ੍ਰੀਤ ਪਰਸ ਪਰ ਨਮੋ। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तरीके दे नाल दोवां पासियां तो दोवां ने हित कीता है, परस्पर नमस्कार कीती है, ते फिर प्रीत वधाई। बैठे कुशल प्रश्न करे आछे, देख मिठाई दिश गुर पाछे। बैठ गए ने, एक दूजे दे सुख शांति दी खबर पुछी है, ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने देखिया कि संहारी जी दे हथ दे विच मठियाई फड़ी हुई है। मठियाई नूं देख के सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फिर सवाल किया। कहंदे ने, कारण कवन आप अगवनु, तज कै कृत सकल निज भवनु। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने संहारी जी नूं कि की कारण है तुहाडा इत्थे आउण दा, क्योंकि घर दे सारे जिहड़े काम कार ने ना, उन्हां नूं छड्ड के तुसीं इत्थे आए। तब कर जोर कहत संहारी, तुम सोडी कुल मैं उजियारी। उस वेले हथ जोड़ के संहारी जी ने अर्ज की है
कि तुसीं सोढियां दी कुल दे विच बहुत वड्डे उजाला करन वाले। जग में प्रगट पई बड़ियाई, सो मैं कह लग कहूं सुनाई। संहारी जी कहते ने कि जग दे विच तुहाडी जिहड़ी वड्डी वडियाई है वो बहुत ही ज्यादा प्रगट हो चुकी है। कहता मैं कहों कहाँ लग सुनाई, मैं कित्थों तक तुहाडी वडियाई दा गान करा। अब तुमरे पतीज को ब्याहू, करनी छेरो मैं चित चाहू। संहारी जी कहते ने कि हुण तुहाडे भतीजे दा विआह होण वाला है और मैं चाहुंदा हां कि तुहाडे भतीजे दा विआह बड़े चंगे तरीके दे नाल होवे। क्योंकि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे संहारी जी भरा लगदे ने, इस करके संहारी जी दा जिहड़ा लड़का है वो सतगुरां दा भतीजा लग्या। कहंदे ने कि तुहाडे भतीजे दा विआह है और मैं चाहुंदा हां कि हर एक तरीके दे नाल वो विआह चंगा होवे। सोया छो तुम बिन नहीं बने, इम आयो मैं ठट कर मनै। ते कहंदा है कि तुहाडे भतीजे दा मेरे लड़के दा विआह तां चंगा हो सकदा है, तां अच्छा हो सकदा है जेकर तुसीं उस विआह दे विच शामिल होवो। इस करके कहंदा है कि मैं ये विचार करके तुहाडे चरनां दे विच पहुंचा। सब मैं आप होए सिर मोर, करो ब्याह चल के तिस ठौर। संहारी जी कहंदे ने कि तुसीं हर एक प्रकार दे नाल सारियां दे उत्ते सिरमौर हो, सारियां तो श्रोमणी हो। इस करके तुसीं मेरे नाल जाके मानो कि उस विआह नूं नेपरे चाड़ो। सुन श्री रामदास सनमाना, डेरो दिया कराए शुभ थाना। संहारी जी ने इस तरह की अर्ज की, पर ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने ना ही जान दी हाँ की ते ना ही जान दी मनाही की। हाँ ना कोई नहीं आखी। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने संहारी जी का सन्मान किया ते बहुत वधिया जगह दे उत्ते उन्हां दा डेरा लवा दिता। खान पान की सुध सब लीनस, निस सुपतन हित सेहजा दीनस। खान पान की खबर लई गई है। रात नूं चंगी जगह दे उत्ते सेजा दिती गई है जिथे कि वो रात नूं विश्राम कर सकन, सौ सकन। सतगुर हृदय बिरतंत विचारा, तेह ठां जान ना बने हमारा। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपने मन दे विच ही विचार कीती है कि मेरा लाहौर विखे इन्हां दे विआह दे विच शामिल होना योग नहीं बनता। अनगन संगत नित प्रति आवे, अचै देग रै बहुर सधावे। सोचते ने मेरा उत्थे जाना योग नहीं होवेगा, क्योंकि रोज दी रोज बहुत सारी जिहड़ी संगत है वो इत्थे आउंदी है, लंगर हुंदा है, लोग लंगर दे विचों लंगर छकदे ने, कई रहिंदे ने ते कई फिर चले जांदे ने। एम चितवत सतगुरु निस सोए, जागे बहुर प्रात जब होए। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ये विचारिया है कि संगतां बहुतियां आउंदियां ने इत्थे मैनू मिलण दे वास्ते, ते मैनू ये नहीं चाहिदा कि संगत नूं छड्ड के ते मैं अपने संसारी भतीजे दे विआह दे विच शामिल होवां। इस तरह दी विचार करके सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी रात नूं विराजे ने ते फिर सवेरे उठे। आद स्नान क्रिया कर सारी, बैठ्यो गुरट ज्ञान संहारी। दूसरे पासे संहारी जी ने उठ के स्नान पानी किया है ते फिर सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे लागे आन के संहारी जी बह गए। हाथ जोर कर कीनस बिनती, हूँ जो त्यार आप तज गिनती। हाथ जोड़ के संहारी जी ने बेनती की है कि हे सच्चे पातशाह, सारियां गिनतियां नूं विचारां नूं छड्ड के तुसीं छेती दे नाल तैयार हो जाओ ताकि आपां इत्थों लाहौर दे वल जा सकीए।
क्योंकि संहारी जी नूं ये नहीं सी पता कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी जाण तो इनकार कर देणगे। उन्होंने आख्या जी सच्चे पातशाह हुण तुसीं तैयारी करो। इस हित कर नहीं अपर पठावा, बहु कारज तज कर मैं आवा। संहारी जी कहते ने कि मैं किसी होर नूं भी घल सकदा सी, पर तुहाडे सत्कार दे वास्ते मैं आप ही तुहानू लैण दे वास्ते पहुंचिया हाँ। कहते ने कि लाहौर दे विच विआह दे होर भी बहुत सारे जिहड़े काम ने ना वो करन वाले अजे रहिंदे। या ते मेरो प्रेम विचारो, करो भतीजे को ये प्यारो। इस करके सच्चे पातशाह मेरे प्रेम दी विचार करो ते चल के अपने भतीजे दा अपने हथें विआह करो। तुमरे चरण पर घर मेरे, बड़ियाई जग होए बडेरे। संहारी जी कहते ने कि हे सच्चे पातशाह तुहाडे मेरे घर दे विच जदों चरण पैणगे ते जग दे विच मेरी बहुत ही होर ज्यादा वडियाई होवे। सब विद कारज सरै हमारो, दर्शन मंगल रूप तुम्हारो। संहारी जी कहते ने सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नूं कि हर एक प्रकार दे नाल तुहाडा जिहड़ा दर्शन है वो मंगलां दा रूप है, खुशियां दा कारण है। इस करके साडे सारे दे सारे जिहड़े कारज ने ना वो सौर जाणगे जेकर तुसीं उस विआह दे विच शामिल होवो। होए न बिघन बनो रखवारो, मम सुत निज सुत सम निरतारो। संहारी जी कहते ने कि हे सच्चे पातशाह तुसीं हर एक प्रकार दे नाल साडे रखियक बनो ताकि कोई भी विघन व्याप ना सके, क्योंकि मेरा पुत्र की ते तुहाडा पुत्र की सानू दोवां नूं चाहीदा है कि ओहदी सुख मंगीए। इस करके जे तुसीं जाओगे कोई विघन पैदा नहीं होवेगा, क्योंकि तुसीं रखिया करन वाले हो। मेरा पुत्र की वो ते सच्चे पातशाह तुहाडा भी पुत्र है। सोने प्रात के बाक कृपाला, भारे स्नेह अच्छे है बेसाला। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि संहारी जी अपने भरा दे कृपालू सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने बचन सुने, मानो कि जेड़े बचन बहुत ही ज्यादा स्नेह वाले ने, प्यार वाले ने। तेह सन्मान राख बेहेता, मृदल कहो सोडी कुल केता। संहारी जी दे सन्मान नूं रखण दे वास्ते बड़े ही कोमल ते मिठे लफज उस वेले सोडी कुल दे श्रेष्ठ ने बोले। यथा जोग तुम भाखत भ्राता, तऊ सुनो हमरो बिरतांता। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहते ने हे भ्राता श्री, हे भरा जी तुसी जो भी कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर तऊ सुनो हमरो बिरतांता, पर तां भी तुसी मेरी एक गल नूं सुन लो। देश बदेशण संगत आवे, नित प्रति नई दरस कर जावे। सतगुरु जी कहते ने कि देशां विदेशां तो बहुत सारी जिहड़ी संगत है इत्थे साडे कोल पहुंचदी है, नित प्रति नई दर्श कर जावे। नवीं तो नवीं संगत आउंदी है ते नवीं तो नवीं संगत दर्शन करके जांदी। गुर सिखण को होए अपमाना, इति न मोह मैं शक्त महाना। हे भराता जी जे मैं तुहाडे नाल उस विआह दे विच जाके लाहौर शामिल होवांगा ते कहंदे ने कि ये जिहड़ी संगत इत्थे पहुंचदी है इन्हां दा अपमान होवेगा। इति न मोह मैं शक्त महाना, मेरे विच इन्नी समर्था नहीं है, मैं इन्नी योग्यता नहीं रखदा कि गुरु दी संगत दा मैं किसी भी प्रकार दे नाल अपमान कर सकां। सतगुर पग पंकज के प्रेमी, जिनको दर्शन नित सुख छेमी। कहंदे ने कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे ये सारे दे सारे सिख बड़े प्रेमी ने, बड़े श्रोमणी ने, जिनको दर्शन नित सुख छेमी। मानो कि ये जिहड़े सिख आउंदे ने इत्थे इन्हां दा दर्शन करना मानो कि कल्याण दा रस्ता लभना।
बारियार श्राप सफल जिन केरे, तीनों प्रसन्न करन इच्छ मेरे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਭਲਿਆਨ ਕੁਲ ਭੂਖਣ ਕੇ ਦਾਸ, ਨਿਤਿਆ ਬੋ ਕਬ ਹੋਏ ਨਾ ਨਿਰਾਸ। ਭਾਵ ਕੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤਿਨੇ ਐਬੋ ਕਬ ਹੋਏ ਨਾ ਨਿਰਾਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਏ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ, ਗਮਨੈ ਅਬ ਅਨ ਬਣੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਹਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਿਆਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗਮਨੈ ਅਬ ਅਨ ਬਣੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਣਬਣ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੀਰ ਹਜ਼ਾरों नर की रह, सबको खर्चा कहाँ निर्बह। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਔਕੜ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਕੋ ਖਰਚਾ ਕਹਾਂ ਨਿਰਭੈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੋਗੇ। ਜਬ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚੈ ਤਹ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਹੋਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਤ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਮ ਸਮਦੀ ਸਭ ਕਰੈ ਸੰਭਾਰੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਿਹੋ ਹੇਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੀ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹ ਅਯੋਗ ਨੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸੁਣ ਬਚ ਸੰਹਾਰੀ, ਬਿਨੈ ਸਨੀ ਪੁਣ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਯਥਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਹਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਬਿਨੈ ਸਨੀ ਪੁਣ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਸੰਹਾਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਚਿਤ ਆਪ ਸਭ ਮੋਹ ਸੁਨਾਈ, ਅਬ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਮੁਦਾਈ। ਸੰਹਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ ਉਹ ਯਥਾ ਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ। ਆਨ ਗਣ ਆਏ ਪੀਰ ਬੜ ਹੋਈ, ਪੁਨ ਗ੍ਰਾਮਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਕੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਗਿਓਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਹਾਂ ਗਏ ਸਮਧੀ ਹੱਠ ਧਰੈ, ਭੋਜਨ ਸਭ ਕੋ ਨਿਜ ਘਰ ਕਰੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਧੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਠ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਸ਼ਕਤ ਨਾਇਤੀ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਾਈ,
ਹੈ ਅਨਬਣ ਮੈਂ ਭੀ ਲਖ ਪਾਈ। ਸਹਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਗੇ, ਹੱਠ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਖਰਚੇ ਦਾ। ਹੈ ਅਣਬਣ ਮੈਂ ਭੀ ਲਖ ਪਾਈ, ਇਹ ਅਣਬਣ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤਉ ਆਪ ਮਮ ਆਵਣ ਜਾਨੋ, ਕਰੋ ਸਫਲ ਬੇਨਤੀ ਮਾਨੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਠੋ ਮਮ ਸੰਗ, ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਸਰ ਬੰਗ। ਫੇਰ ਸਹਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਵੋ। ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਸਰਬੰਗ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੌਰ ਜਾਣਗੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਮਮ ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਮ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਤਰ, ਰਾਵਰ ਗਰਜ਼ੀ ਰਹੋ ਨਿਰੰਤਰ। ਸਹਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸੀ, ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾਇਵ ਪਾਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਹਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਿਜ ਬੰਧਨ ਕੀ ਰੀਤ ਸੁਨਾਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਬਿਖੈ ਮਿਲੈ ਸਮੁਦਾਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹ ਸਹਾਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਮਰੇ ਤਾਊ ਕੋਇ ਨੰਦਨ, ਬੜੋ ਸਥਾਨ ਉਚਿਤ ਹੈ ਬੰਧਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਧਨੀय ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਸੁਤ ਕੋ ਵਿਆਹ ਰਚਿਓ ਚਲ ਆਇਵ, ਤੁਝ ਕੋ ਉਚਿਤ ਸੰਗ ਇਹ ਜਾਇਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਸਭ ਬੰਦ ਹਮਾਰੇ, ਮਿਲੋ ਤਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਹਿਤ ਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਿਲੋ ਤਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਹਿਤ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਤ ਕਰਨ ਮਿਲੋ। केतक दिवस रहो लवपुर में, आवो पुण्य इच्छा जब युर में। गुरु जी कहते ने काफी सारे दिन तुसी लाहौर दे विच रवो ते जदों तुहाडी इच्छा बनेगी ना फिर तुसी जदों मर्जी आ जाओ। अपनी धर्मसाल सुध लेहो, यथा योग सब हिन कहो देहो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने कि जिन्ना चिर इन्हां दे विआह दा समागम होवे इन्हां दे नाल मिल के रवो। फिर अपनी जिहड़ी धर्मशाला है, अपना जिहड़ा घर है लाहौर दे विच,
ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਯਥਾਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਿਤ ਤੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਮਨ ਜਾਣੀ, ਵਿਚਰਨ ਇਨ ਤੇ ਨੀਕ ਨਾ ਮਾਨੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਹਿ ਸਮੀਪ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਰਧਾਵੈ, ਦੂਰ ਬਸੋਂ ਕਬਹੂ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਰਹੇ ਸਮੀਪ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਰਧਾਵੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਰ ਬਸੋਂ ਕਬਹੂ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਰਹਿ ਸਹੋਦਰ ਪਿਤ ਕੇ ਪਾਸ, ਸੰਗਤ ਕੇ ਨਿਤ ਨਏ ਹੁਲਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਹੋਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਬ ਸੰਭਾਰਨ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰਹੂੰ, ਕਿਤਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਕਰ ਨਿਜ ਘਰ ਤਰਹੂੰ। ਸੋਚਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਤਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਕਰ ਨਿਜ ਘਰ ਤਰਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਆਬ ਲਗ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਸਭ ਭੇਟਣ, ਆਵੈ ਨਿਤ ਸੋ ਕਰਾਂ ਸਮੇਟਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭੇਟਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਵੇਂ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭੇਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕਰੋ ਸਮੇਟਣ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ। ਬੜੇ ਥਾਨ ਸੁਣ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਆਸ਼ਿਕ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਹਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਹਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਹੋਏ ਮੌਨ ਵਿਚਾਰੈ, ਮਮ ਪਾਛੇ ਸਭ ਭਰਾਤ ਸਵਾਰੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੌਨ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। ਸਰਬ ਕਾਰ ਕੀ ਸੁਧ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਸੰਚੈ ਦਰਬ ਪਿਤਾ ਮਨ ਪਾਵੇ। ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਰੋ ਮੈਂ ਪਰ ਜਾਉ ਪਿਛਾਰੀ, ਲਗ ਭਰਾਤਾ ਹੋਏ ਜਾਹੇ ਅਗਾਰੀ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਧਨ ਗੁਰ ਤਾਯਾਦਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਸੰਸੈ ਕੋ ਲੀਨ ਸੰਭਾਰੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਸੰਸੈ ਕੋ ਲੀਨ ਸੰਭਾਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਧਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਜਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਲੇਤ ਅਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਜੋਈ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਤ ਅਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਜੋਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਹੇਰਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ ਬਿਠਾਵੇਂ ਅੰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਤਿਆਦ ਕੀ ਔਰ ਤਰਕ ਵਿਚਰਕੈ, ਸਗਰੀ ਜੁਗਤਾ ਜੁਗਤ ਨਿਹਰਕੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਰਕਾਂ ਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੁਗਤਾ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਯੋਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਾਜਬ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਜਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨੀਵ ਕਰ ਰਹਿਓ ਵਿਚਾਰਤ, ਪੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਤ ਸੰਗ ਉਚਾਰਤ। ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਬਿਲੋਕਤ ਹੋ ਸਭ ਸਮੈ, ਰਹਿਤ ਕਾਜ ਜਿਸ ਬਿਦ ਕੋ ਹਮੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਦੇਨ ਲੈਨ ਨਿਤ ਹੋਤ ਹਜ਼ਾਰਨ, ਇੱਕ ਆਵਤ ਇੱਕ ਕਰਤ ਪਧਾਰਨ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੇਣ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਖਰਚ ਦੇਗ ਕੋ ਸਦਾ ਸੰਭਾਰਤ, ਲੈ ਕਰ ਅੰਨ ਰਾਸ ਕੋ ਡਾਰਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਛਿਨ ਮਮ ਅਵਕਾਸ਼ ਨ ਜਾਨੋ, ਕੈਸੇ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਮਮ ਜਾਨੋ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਸੰਭਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਮਕੋ ਉਚਿਤ ਗਵਣ ਤਿਸ ਠੌਰ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਤੁਮਕੋ ਉਚਿਤ ਗਵਣ ਤਿਸ ਠੌਰ। ਹੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਇਹ ਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇ। ਪਿਤ ਜੀ ਤੁਮ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਹੂ, ਹਾਨ ਨ ਲਾਭ ਲਖੋ ਮਨ ਮਾਹੂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਮ ਹੋ ਬੇਪਰਵਾਹੂ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਨੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ।
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝ ਤੋਂ ਜਾਇਓ ਜਾਏ ਨਾ ਤਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਨਿਤ ਮਗ ਤਾਮਸ ਹੋਵਤ ਮਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਮਹਾ ਕੁਲਾਹਲ बीच ਬਰਾਤ, ਮੋਹ ਸੁਹਾਏ ਨ ਰਹਿ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ, ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਿਥਕ ਸੋ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਨਾਈ, ਨਹੀਂ ਮਾਨਿਓ ਪਿਤ ਬਾਗ ਟਲਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥਕ ਸੋ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਨਾਈ, ਨਹੀਂ ਮਾਨਿਓ ਪਿਤ ਬਾਗ ਟਲਾਈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਨੂੰ। ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਤ ਚਿਤ ਕੀ ਸਭ ਜਾਣ ਖੋਟਾਈ, ਹੋਏ ਤੂਸ਼ਣ ਗੁਰੂ ਗੋਸਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਟਿਆਈ ਨੂੰ, ਖੋਟੇਪਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਪੁਣ ਲਗ ਨੰਦਨ ਤੀਰ ਹਕਾਰੇ, ਪਰਖਤ ਕੋ ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਖਤ ਕੋ ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸਮੀਪ ਪਿਤ, ਆਣ ਬੰਦਨਾ ਕੀਨ, ਸੰਹਾਰੀ ਕੋ ਨਮੋ ਕੀਆ, ਤਿਨ ਪਿਖ ਆਸ਼ਿਖ ਦੀਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੰਹਾਰੀ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸੰਹਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੇ ਸੰਗ ਉਚਾਰਾ, ਜਾਓ ਵਿਆਹ ਪਿਖ ਪ੍ਰਾਤ ਤੁਮਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਵਿਆਹ ਪਿਖ ਪ੍ਰਾਤ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਲਾਵਪੁਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇ ਸੰਗ ਜਾਏ, ਮਿਲੋ ਤਹਾਂ ਬੰਧੂ ਸਮੁਦਾਏ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਲੱਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਹਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਸੁਣ ਕਰ ਬੋਲਿਓ ਮਸਤ ਸੁਭਾਉ, ਕੋ ਬੰਧੂ ਕਿਸ ਕੋ ਕਿਤ ਜਾਉ। ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਸਤ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਸੀ।
कहता को बंधु, कहता कौन बंधु, भाव के कौन मेरा भरा है। को बंधु, कौन बंधु, किदा बंधु, किते जाओ। इस तरह दी गल्लां कीतियां। नहीं मेरी किस साथ चिनारी, नहीं चाहूं मैं करन आगारी। महादेव ने जवाब दिता सतगुरां नूं, कहता है कि मेरी ते किसे दे नाल कोई जान पछाण नहीं है। मैं नहीं किसे नूं पछाणदा, ना मैं चाहुंदा हां कि किसे नूं मैं पछाणा अगे वास्ते। क्या सन बंधन की गत है, अपनो हित सब हेरत रहे। महादेव कहता सच्चे पातशाह किहड़े रिश्तेदारां दी गल करदे हो। सच्चे पातशाह ये जिहड़े तुसीं बंधु कहंदे हो, अपनो हित सब हेरत रहे। ये जिहड़े जिन्ने भी बंधु ने, रिश्ते बरादरी दे लोक ने, ये सच्चे पातशाह आपो अपना हित ही लोड़दे रहिंदे ने। मैं इन्हां नूं नहीं मिलना चाहुंदा। दरबहीन पिख होए ना नेरे, धनी पुरुष को बने कनेरे। सच्चे पातशाह ये जिन्ने भी दुनियावी रिश्तेदार हुंदे ने, ये ते पैसिਆਂ दे वास्ते हुंदे ने। कहंदे ने जदों किसे कोल पैसे नहीं हुंदे फिर ये नेड़े नहीं लगदे। धनी पुरुष के बने कनेरे, जिहड़ा धनाड़ आदमी हुंदा है, जिहड़ा अमीर आदमी हुंदा है, ओहदे बड़े रिश्तेदार बन जांदे ने। पर सच्चे पातशाह जिहड़ा गरीब हुंदा है, ओहदा कोई रिश्तेदार नहीं हुंदा। इस करके मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरी किसी दे नाल कोई जान पछाण नहीं है, और ना ही मैं ऐसी जान पछाण करनी चाहुंदा हां। हुण ख्याल रखण दी लोड़ यह है कि भावें के महादेव जी जो कह रहे ने वो सत्य कह रहे ने, सतगुरु सच्चे पातशाह जी का हुक्म भी ऐसा है। पर इस वेले जिहड़ी गल हो रही है, ये हो रही है हुक्म की गल। भावें योग है भावें अयोग है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी हुक्म कर रहे ने कि उत्थे जाना है। वो भावें जाना योग है या नहीं योग, ये विचारना नहीं बनता, उत्थे जाना बनता सी। पृथ्वी ने ते साफ इनकार कर दिता, मैं ते जाना ही नहीं है। पर दलीलां दे नाल महादेव जवाब दे रहा है, मैं क्यों जावां। रिश्तेदार लोग जिहड़े ने वो माया दे हुंदे ने। जे माया नहीं ते कोई रिश्तेदार नहीं, जे माया बहुती ते बहुते रिश्तेदार। हुण महादेव जी गल्लां ते सत कह रहे ने, पर उन्हां दीयां गल्लां सत कहण दे नाल सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे हुक्म दी नाफरमानी हो रही है। क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जाओ, ते वो कहंदे ने मैं नहीं जाना। मोते नहीं तह जायो जाए, आवन जान श्रम को पाए। कहंदा मैं नहीं जा सकदा। महादेव ने भी जवाब दिता, कहंदा मेरे तो नहीं जाया जांदा, आउण जाण दे विच बेकार दे विच मैं थकांगा। इम कह मौन रहियो तिस काल, जोगम पुत्र इम हेर कृपाल। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरह दीयां गल्लां करके फिर महादेव चुप कर गया। जोगम पुत्र इम हेर कृपाल, कृपालू सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने वड्डे दोवें पुत्रां नूं इस तरह देखिया। नहीं आज्ञा को माने मेरी, जानत अपनी सुमत बड़ेरी। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने विचारिया कि ये दोवें जिहड़े वड्डे पुत्र ने पृथ्वी ते महादेव, कहंदे ने मेरी आज्ञा दे विच चलना नहीं चाहुंदे, मेरे हुक्म नूं नहीं मनना चाहुंदे। जानत अपनी सुमत बड़ेरी, ये दोवें अपनी मत नूं वड्डा समझदे ने। वड्डे नूं जे आख्या ते वो कहंदा गुरु घर दा काम नहीं चल सकना, ते जे दूसरे नूं पुछया ते कहंदा है कि रिश्तेदारियां दी लोड़ ही कोई नहीं है, माया दे हुंदे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने विचारिया कि अपनी मत नूं ये वड्डा जाणदे ने ते बाकियां नूं छोटा समझदे ने, ये मेरे हुक्म नूं मनना नहीं चाहुंदे। तब श्री अर्जन की दिश देखा, जिनको मृदल सुशील वशेखा। इस तो बाद सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपने छोटे पुत्र दे वल वेख्या, जिदा नां है अर्जन। जिनको मृदल सुशील वशेखा, मानो के श्री अर्जन का हिरदा बड़ा कोमल है और बहुत ही ज्यादा सुशील ने, साऊ ने। पित के सन्मुख पिखै न सोए, प्रति उत्तर कहबो किम होए। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि श्री अर्जन जी ऐसे ने कि अपने पिता दी अखां दे विच अखां पा के वो गल नहीं कर सकते, अखां नूं नीवियां रखते ने। किम प्रति उत्तर कहबो कोए, जिहड़ा इन्ना पुत्र आग्याकारी होवे कि पिता सतगुरु दे डर नूं इन्ना मनदा होवे कि मूंह उतां चुक के गल भी ना कर सकदा होवे, ਉਹਦੇ वास्ते कहंदे ने प्रति उत्तर देना किवें योग बन सकदा है।
ਭਾਵ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रूप मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड कहो मेरी है प्रणाम।